अंग्रेज़ जदों 200 साल बाद साडे मुल्क चों गए तां एक भाषा छड्ड के अंग्रेज़ी वो फिरंगियां दी बोली साडे ते बहुत ज़्यादा हावी हो चुकी है। सानू आज़ाद होए इन्ने साल हो गए कहण नूं आपां 75ਵੀਂ वर्षगांठ मना रहे हैं आज़ादी दी, पर हजे भी अंग्रेजी च ही हाई कोर्ट काम करते हैं भारत दे ਅਤੇ सुप्रीम कोर्ट की भाषा भी अज तक अंग्रेजी हैगी है। भाषा का विषय कोर्ट की लैंग्वेज क्या हैगी है कदे साडे ध्यान च आंदा नहीं है। आम तौर पर आम लोगों च एक धारणा भी है कि यार जे वकील नूं अंग्रेज़ी ना आंदी हुई तो वकील ये हल्का जिहा होएगा, कोई साडा केस नहीं लड़ पाएगा। ਜਦੋਂ भी ਆਪਾਂ कोर्ट रूम तो बाहर आईदा तो पहला सवाल मेरा क्लाइंट मैनू ये करता है, साहब की होया या इहदे च लिखिया की है। हाँ, अंग्रेज़ी है ही नहीं उहदे च लिखी हुई जिहड़ियां भाषावां दा जिक्र है, 22 भाषावां दा, फिर अंग्रेज़ी साडा प्यो बन के किद्दां बैठ गई। तो आने वाली जनरेशन के मन में ये भावना पैदा हो जाए कि भी गोल्डन टेम्पल मीन्स कि ये जो पंजाबी कौम है क्या ये सोने की पुजारी तो नहीं है, इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि इस पे भाषा, अकेली भाषा इतनी नहीं, भाषा बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 206 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਬੋਲਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਲਗਭਗ 19 ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ? ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਤਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ। आपका बच्चा बेशक नर्सरी से MBBS तक इंग्लिश में पढ़े, वो टॉपर हो, उसके 99% हो, उसके बाद भी वो कहते हैं नो, यू हैव टू क्लियर द IELTS एग्ज़ाम। चाहे जे किसी भी होणगे, कई बार अदालतां जज भी टोक दिंदे आ भी अंग्रेजी 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਕਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਲਜੀਤ ਮਰਵਾਹਾ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਏ ਜ਼ਬਾਨੇ ਨੀ ਰਕਾਨੇ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਏ, ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਨਾ ਦਿਲੋਂ ਵਸਾਰ ਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹਾਂ। ਬੋਲੀ, ਭਾਸ਼ਾ, ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਪੰਜਾਬ, ਉੜੀਸਾ, ਬੰਗਾਲ, ਕਲਕੱਤਾ, ਕੇਰਲਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ 29 ਸੂਬੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ मैं कहांगा फिरंगियां दी बोली जिहड़ी, अंग्रेज़ जदों 200 साल बाद साडे मुल्क चों गए तां एक भाषा छड्ड के अंग्रेज़ी वो फिरंगियां दी बोली साडे ते बहुत ज़्यादा हावी हो चुकी है, भारी पै गई है। किते ना किते कुछ इहो जे मैं कहांगा माँ बोली प्रेमी हले भी साडे मुल्क च मौजूद ने, जो अपने सूबियां दी अपनी माँ बोली नूं कायम रखण लई जद्दोजहद कर रहे हैं। भारती भाषा अंदोलन करीब एक दहाके पहला साडे मुल्क च एक लहर चली सी कि जे कोई पंजाब च है, जे कोई हिमाचल च है, कोई उत्तर प्रदेश च है, कोई केरला च है, कोई उड़ीसा च है, खास कर जदों उत्थे दी अदालतां दे विच कामकाज हुंदा है तां उहनूं उहदी उत्थों दी माँ बोली दे विच उहदे कोई फैसले, कोई लिखत पढ़त होनी चाहिए है। सब जानते हैं कि इन्हां ते अंग्रेज़ी हावी हैगी है, क्योंकि लोग कई है जे हुंदे ने जिन्हां नूं इंग्लिश नहीं आती, तो असी जिवें कोई केस पाया या कोई केस सुनना, असी फिर वकीलों के पिछे घूमते हैं, अंग्रेज़ी लिखी है जी, ये मैनूं मेरी बाप बोली समझा दो भी ये लिखिया की होया। सो वकालत के पेशे की गल करते हैं। वकालत नाल जुड़े हुए, इस पेशे नाल जुड़े हुए दो व्यक्तियों ने ये झंडा चुक्या सीगा, ये बीड़ा चुक्या सीगा। हर आपां कहीए स्टेट की कोशिश उन्हां दी हैगी है, उत्थे पहुँच के भावें वो लोअर कोर्ट होवे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होवे, उत्थे दा हाई कोर्ट होवे,
ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਲਿਖਤ ਪੱਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਿਰਫ 4 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੌਲੀ ਤੇ ਨਵੀਨ ਕੌਸ਼ਿਕ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਵਕੀਲ ਨੋਟ ਕਮਾਉਂਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀਆਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨਵੀਨ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਕਰਾਂਗਾ ਬਈ, ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੇਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਮਾਵਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਲੱਗ ਹੀ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਰਥ ਉਹ ਚੰਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਵਾਰਥ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਵਾਰਥ ਉਹ ਚੰਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਰਮਾਰਥ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਵਕਾਲਤ ਮੇਰਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵਕਾਲਤ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਉਪਯੋਗੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ 2010 'ਚ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 75ਵੀਂ ਵਰਸ਼ਗਾਂਠ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਕਲਾਇੰਟ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦਾ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, 2 ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਅੱਖਰ ਵੀ। ਤੇ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦਿਲਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕਿ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੇਸ में ਹੋਇਆ ਕਿਆ, ਡੇਟ ਪਈ, ਤਰੀਕ ਲੱਗੀ, ਜਾਂ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਫੀਸ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਦੀ ਫੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਭਰੀ ਹੈ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕੁੱਲ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ 10-12 ਬੰਦੇ ਜੁੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਾਲਤ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆਇਆ ਉਹੀ ਕਿਤਾਬ ਚੁੱਕੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਕੀਲ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਹੀ ਉਹ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਕੋਰਟ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 8ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ 'ਚ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ 22, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੰਧੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਹੈ, ਮਰਾਠੀ ਹੈ, ਤਮਿਲ ਹੈ, ਤੇਲਗੂ ਹੈ, ਨੇਪਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਮਝੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਬੜਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਖੇਤ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਵੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਖੁਰਪੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਬੀਜ ਉੱਥੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨੇ ਕਦੋਂ ਪਾਣੀ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਕੀਲ ਕੋਰਟ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 2010 'ਚ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲਗਭਗ 10 ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, 10 ਵਰੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜੀ ਕਰਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਜਾਗ ਗਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਜੀ ਕਰਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਪਏ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੀਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਲੌਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹੱਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਬਣ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠ ਗਈ? जब हम पढ़ते थे तो संविधान की जो अपनी आत्मा है वो है प्रस्तावना, प्रेम्बल जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋ। नहीं क्योंकि पढ़ाई साडी इंग्लैंड तो हुई है जी। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਮੈਂ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਹਾਂ। ਕਿ ਲਿਬਰਟੀ ਆਫ ਥਾਟ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਠੀਕ है। अभिव्यक्ति विचार और अभिव्यक्ति की आज़ादी, आज़ादी है। अपने विचारों की हाँ। को अभिव्यक्त करने की आज़ादी भारत का जो प्रेम्बल है, प्रस्तावना है, वो देती है। लेकिन नागरिक नु है। लेकिन आर्टिकल 19 का उल्लंघन तब हो जाता है जब हम हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचते हैं, तो उस दरवाजे पर हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी समाप्त हो जाती है। हम जैसे ही अंदर कदम रखते हैं वो कहते हैं नहीं, आपने अपना दुख, अपनी पीड़ा, अपनी तकलीफ़ फिरंगी भाषा में ही बयां करनी है, व्यक्त करनी है। तो जब मैं LLM करने इंग्लैंड गया, हमें वहाँ पर क्राउन कोर्ट्स लेके जाते थे, दिखाने लेके जाते, स्विट्ज़रलैंड, नीदरलैंड्स, यहाँ पे सब जगह। तो वहाँ पे जाके एक नई चीज़ जो मुझे पता लगी, जिससे मुझे लगा कि कुछ बदलाव आना चाहिए। यूरोप में 51 देश हैं, उन 51 में से केवल 2 देश ऐसे हैं जिनकी भाषा इंग्लिश है ऑफिशियल, और जहाँ पर कोर्ट का काम अंग्रेज़ी में होता है, इंग्लैंड और माल्टा। ठीक है। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा जे गल करिए ਆਪਾਂ स्विट्ज़रलैंड, नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, सारे देशों की भाषा उन्हों की अपनी भाषा ने, लोकल माँ बोली, माँ बोली। किते भी अंग्रेजी विच न्याय प्राप्त नहीं होंदा। यह चीज़ मैनू अंदरों लगी, कह लो भी चुंडी वड्डी है ने, ਝੁੰਡੀ ਵੱਡੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆਏ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਨਵੀਨ ਜੀ ਹੋਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਈ ਇਹ ਲੀਗਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਇਹ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ 370। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਵਾਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਤੈਅ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੰਮ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਰ ਤਸਵੀਰ ਦੇ 2 ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿੱਕੇ ਦੇ 2 ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਰਗ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਹੋ ਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਾਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਗੀ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ? IPC ਲਾ ਤਾਂ ਸਮਝੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਚਲਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਕਰਕੇ ਹਾਵੀ ਹੋਗੀ? देखिए, अगर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की गल करिए ਆਪਾਂ, ਤੇ 1906 ਦੇ ਦੈਨ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ 1906 ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਤੇ ਉਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਲੋਹਾ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ। ਆਪਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਚੋਂ 78 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਾਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 50 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਵਸਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣਗੇ, ਤੇ ਉਧਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਨੁਮਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ, ਅਨੁਮਤੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੰਸੈਂਟ, ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕੇਵਲ ਮਾਤਰ। ਠੀਕ ਹੈ। अनुच्छेद, इजाजत ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। हाँ, अनुमति नहीं, सहमति लेनी है। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 348 ਭਾਗ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। 4 ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਰਾਜ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ, 1990 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਮਾਰਫਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਨਵੀਨ ਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਇਹ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲੜ ਪਾਏਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਿਕਿਉਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇੰਨੀ ਹਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਡਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕੇਵਲ।
ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਹੀਏ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਫੇਦ ਝੂਠ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਡਲਿਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 1 ਅਰਬ 30 ਕਰੋੜ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਮੈਡਲਿਨ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਡਲਿਨ ਕੋਈ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ 40 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਮੈਡਲਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਟਸ ਅ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਹੈ। ਆ ਸਮੂਹ ਹੈਗਾ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਗੁੱਛਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਦੇ ਲੋਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਨਾਂ ਦੇਤਾ ਮੈਡਲਿਨ। ਪਰ ਆਪਕੇ लिए मेरे लिए बहुत हैरानी हो गई ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 206 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਬੋਲਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਵੀਰੇ ਦੁਬਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਲੱਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਦੁਬਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਾपुर ਜਾਓ, आप चाहे ऐसे लगभग 19 देश है जिन्हां च पंजाबी हिंदी बोली ते समझी जाती है पूरी तरह। कनेडा च दे जेड़े साइन मार्क ने, जेड़े बोर्ड लगे होंदे ने सड़कां ते, ਉਹ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਤੇ 3 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮੁਲਕ ਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਪੰਜਾਬੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਿੰਦੀ 'ਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਆਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਰਡ, ਕਿਸੇ ਆਫੀਸਰ ਦਾ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਸੜਕ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਉਹ 3 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਕਟ 1963 ਇਹ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਦੱਸਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ? ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਤਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰੰਗੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਭ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭੁਲਾਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਭੁਲਾ ਦਿਓ। ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਸਮਝੋਗੇ। ਵਕੀਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵਕੀਲ। 2011 ਦਾ ਸੈਂਸਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੈਂਸਸ ਹੈ, ਆંકੜੇ ਨੇ 3% ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 97% ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ, ਵੱਡੇ ਪਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ IAS ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਭਾਅ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 97% ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 3% ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਚੇਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲਾ ਇਸ ਪੋਸਟ ਤੇ ਸੀਗੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ। ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਦਾਦਾ ਜੱਜ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜੱਜ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪੋਤਾ ਜੱਜ ਹੈ, ਗਾਹਾਂ ਪੜਪੋਤਾ ਵੀ ਜੱਜ ਹੈ। ਉਹ 3% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 29 ਸੂਬੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7-8 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਯੂਟੀਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, 7 ਦੇ ਕਰੀਬ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਲੱਦਾਖ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 4 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੰਮ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ,
ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ जी जी ਪੰਜਾਬ ਹਾਂ सभी लोगों ਸਭੀ ਲੋਗੋ ਸੇ Beyond ਨਹੀਂ the- ਜਿਹੜਾ beyond ਤੁਸੀਂ the party line. ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਿੱਸਾ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ देखिए जी भाषा के विषय पे हर कोई इमोशनल हो जाता है ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ 'ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਕਈ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਹੈ ਪੀਆਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਵੇਅਰ ਵੁਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਗੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ in your holidays because they would like to visit Golden Temple. किसी भी बच्चे से पंजाबी बच्चे से आप पूछ लो तो वो गोल्डन टेम्पल जाना चाहता है और आप दिल्ली से अमृतसर तक का सफ़र देख लें हर जगह गोल्डन टेम्पल है गूगल में सर्च कर लें बस में देख लें हरमंदिर साहिब का कहीं जिक्र नहीं है अगर आप यूँ कहें और ये मुझे डर लगता है सोच के कि कई ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ जी जी असली नाम है बिल्कुल बिल्कुल तो आने वाले 20-30 सालों में मुझे डर है कि कहीं हरमंदिर साहब की जगह गोल्डन टेम्पल ना ले लें जैसे शिव की पूजा करने वाले को शिव टेम्पल कहते हैं जहाँ लक्ष्मी की पूजा होती है वहाँ लक्ष्मी टेम्पल गणेश की पूजा होती है वहाँ गणेश टेम्पल तो आने वाली जनरेशन के मन में ये भावना पैदा हो जाए कि भी गोल्डन टेम्पल मीन्स कि ये जो पंजाबी कौम है क्या ये सोने की पुजारी तो नहीं है इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा तो मुझे लगता है कि इस पर भाषा अकेली भाषा इतनी बनी भाषा बहुत महत्वपूर्ण विषय है ਵੀ ਇੰਨਾ ਅਟੈਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ बिल्कुल कर रही है और इसका फ़र्क पड़ रहा है बहुत सी नई जनरेशन के मन में तो जो इंफ्योरिटी कॉम्प्लेक्स है हीन भावना भाषा को लेकर के और एक और कमाल की बात यह है कि गोरे इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे वो हमें इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री नहीं मानते आपका बच्चा बेशक नर्सरी से MBBS तक इंग्लिश में पढ़े वो टॉपर हो उसके 99% हो उसके बाद भी वो कहते हैं नो यू हैव टू क्लियर द IELTS एग्ज़ाम आपको उनका एग्ज़ाम पास करना कंपलसरी है अगर आपने वहाँ पढ़ने जाना है आपकी इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई उनके आगे ज़ीरो है ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਪਿੰਚ ਕੀਤਾ ਚੁੰਡੀ ਵੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਣ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਦਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਫੜ ਲਿਆ ਤੂੰ ਛੱਡ ਪਰਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਇੰਨੀ ਬਾਹਰੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਕਾਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ जी बिल्कुल ये तो आपने बड़ा अच्छा प्रश्न करा है हाँ बहुत ज़्यादा हुआ हमारे जो वकील भाई हैं उन लोगों ने भी कहा और लोगों ने भी कि यार ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਫੀਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਤੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ फीस नहीं कि यार तू तो वापस ले जा रहा है देश नू इंग्लिश इज़ विंडो टू द वर्ल्ड ਅੱਛਾ ਵਿੰਡੋ ਟੂ ਵਰਡ और तुसी वापस खींच रहे हो मसा मसा तो एक वकील साहब हैं हमारे अम्बाला से तो उनसे चर्चा हुई वो कहते यार जॉली 20 साल बाद तो साली ਆਪਾਂ ਮਸਾ 20-30 ਲਾਈਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਹਿੰਦੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗਲਤ ਵੀ ਕਹਿ ਮੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿੱਸੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜੱਜ ਵੀ ਟੋਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ कई बार इतना भी होता किस्सा ऐसा हुआ है अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय ने एक फैसले पर टिप्पणी करी है हिमाचल से आया था कि भाई ये समझने लायक नहीं है इसकी इंग्लिश हाई कोर्ट उच्च न्यायालय को टिप्पणी करी और बड़े कठोर शब्दों में करी कि ये इंग्लिश पंजाबी 'ਚ मैं कईयों ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੋਣੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ बिल्कुल 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 झाड़ पाई है क्योंकि और ये स्वाभाविक है इसमें कोई शर्म की बात नहीं है इंग्लैंड से पढ़ने के बाद भी मुझे लगता है मुझे अब तक इंग्लिश में महारत नहीं आई है ठीक है आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ठीक है अभी भी मैं किशोर कुमार लता मंगेशकर का गाना अरिजीत सिंह का गाना लिख सकता हूँ लेकिन अभी भी मैं माइकल जैक्सन मैडोना का गाना एक बार सुन के नहीं लिख सकता ठीक है अभी भी मुझे सबटाइटल्स की ज़रूरत होती है खून हो रहा है ना भाਵੇਂ ਪੜਨ ਉੱਥੇ चले गए मिट्टी हो रहा है ना जी जी वो अंदर से आता है देखो माई थाट्स कम्स इन माई मदर टंग हाँ 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 मैं सपने भी अपनी भाषा में देखता हूँ मुझे आज तक इंग्लिश में सपना नहीं आया ठीक है ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ सपने में तो सपने भी अपनी भाषा में आते हैं हम अपने घर में बातचीत करते हैं अपनी बहनों से अपनी बुआ से कन्वर्सेशन जो भी होती है हमारी वार्तालाप जितनी भी गल्ला होंगी है वो माँ बोली च ही होंगी है तो उसके बिना वो स्वाद ही नहीं आता भावें गाल कढ़नी होए भावें कुछ होर कहना रस नहीं आंदा हाँ एक है ना बुग्गे वो उसका शब्द नहीं है उसका कोई अल्टरनेट शब्द नहीं है बुग्गे जैसे हम प्यार से कहते हैं वो उसके लिए वो ना किड है ना चाइल्ड है वो मिठास भी कितने नहीं मिलनी वो मिठास चल्ला कि ना उसका अर्थ आप पागल कहोगे मैड लेकिन चल्ले का अर्थ सच्चा मतलब एक डिफरेंट अर्थ है वो अर्थ हो ही नहीं सकता और मीनिंग नहीं है बिल्कुल बिल्कुल
ਨਾ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਿਆ ਦਾ ਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਰ ਜਾਣਾ। ਮਰ ਜਾਣਾ। ਤੋ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਭਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਕੋਈ ਹਲਕੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋ ਨਾ ਕਮਲਾ ਸ਼ੁਦਾਈ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਲੋ ਦੱਦੂ, ਹਾਏ ਦੱਦੂ, ਹਾਏ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਹਾਏ ਬਾਏ। ਤੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੈਰ ਹੀ ਹੱਥ ਲਾਓਗੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ, ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੜਾਓ, ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾਓ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪਏਗਾ ਨਾ ਅਭਿਆਸ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ, ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਓ ਪਲਾਸ ਪੜ ਲਈ, ਘਰੋਂ ਇਹ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਬੈਠਕ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੱਲੋਂ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕਹੇਗੀ ਦਾਦੀ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਚਸ਼ਮਾ ਫੜਾਇਆ, ਉਹ ਕਹੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਰੁੱਠ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼ ਪੁੱਤ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਏਗੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਾਏਗਾ, ਫੈਂਕ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕहेंगे ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇਰੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਤੇ ਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗੂੜ ਮੀਨਿੰਗ ਛਿਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਡੂੰਗੀ ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹੋ ਜੀ। ਸਫਲਤਾ ਕਦੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਆਏਗਾ ਉਹ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਏਗੀ ਉੱਥੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਮਯਾਬੀ 'ਚ ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ 1 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। 7 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ 'ਚ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। 7 ਮਿੰਟ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੇ 47 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿਖਾਇਆ। ਦੈਨ ਉਹ ਐਗਰੀ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नाल रखा, मुख्य न्यायाधीश जी के साथ, और 7 जुलाई 2019 से अब भारत का सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों का अनुवाद अपलोड कर रहा है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर। पहली सफलता जिसका श्रेय हमें नहीं जाता, मैं रामनाथ कोविंद जी को देता हूँ, मानयोग राष्ट्रपति जी ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 14 ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਨੇ SLP ਪਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਹੋਇਆ ਮਿਲੇਗਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਤਮਿਲ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ। 14 ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਸਮੀਆ ਵੀ ਹੈ, ਮਰਾਠੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ। ਦੂਜੀ ਸਫਲਤਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 2017 'ਚ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 78-90 ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 78 ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 348(2) ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਸੈਕਸ਼ਨ 3A ਐਡ ਕੀਤਾ, ਤੇ 6 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ 70 ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਹੋਣਾ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਫਲਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ 2018 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਜਿਹੜਾ CRPC ਹੈ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਕੋਡ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ
ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਰਨੌਲ ਤੋਂ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 107 ਪੇਜ ਦਾ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਕੀ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਮੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਜਾਏਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਾਏਗੀ, ਵਕੀਲ ਆਪ ਟਾਈਪ ਕਰਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਪਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਘੱਟ ਆ। ਉਹ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਕੋਈ ਰਿਟ ਪਾਏਗੀ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ? ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਸੱਚਾ ਕਰੇ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੌਲੀ ਤੇ ਨਵੀਨ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ 2010 'ਚ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 2018-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੂਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਿਟਸ ਕਦੋਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨੇ, ਰਿਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਕੇਸ ਕਦੋਂ ਦਾਇਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਆਫਿਸ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਟਾਈਪਿਸਟ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੀ ਟਾਈਪਿੰਗ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੀ ਟਾਈਪਿੰਗ। ਸੋ ਦਿਨ ਵੀ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਟਾਈਪਿਸਟਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਤ ਪਏਗੀ ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ, ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਵਿਜੇ ਨਿਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਜੀਤ ਮਰਵਾਹਾ, ਸਕਰੋਲ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।